Hi students, in our last lecture we have seen the topic gravitation. Now in today's lecture we are going to discuss the most important topic for CET, which is the rotational motion. First we will see some formulae about this topic, and then we will see some important numericals about this topic. Okay, first see the formula: moment of inertia. Moment of inertia I is equal to summation mi ri square, where mi is the mass of the particle and ri is the distance from the axis of rotation. Then second, for a body in which matter is continuously distributed. See here, first formula is used when the body is made up of number of particles, and the second formula I equal to integration r square dm, it is used when the body is made up of continuous matter, not of number of particles. Okay, so there are two formulae: I equal to summation mi ri square, where I equal to 1 to n, and second formula is I equal to integration r square dm. Then see the second kinetic energy of rotation. Kinetic energy of rotation is equal to 1 by 2 I omega square. We know that kinetic energy of translational motion is E equal to 1/2 mv square. Like this, kinetic energy of rotation is E equal to 1 by 2 I omega square, where omega is equal to 2 pi n. So the formula becomes 1/2 I 2 pi n bracket square. Third formula is radius of gyration. Radius of gyration is nothing but the distance of a object from the axis of rotation when the mass of the object is situated at one point. Example of this is, if a stone is tied to a string and revolved in horizontal circle, then the mass of the stone is situated at one point and its mass is m and its distance from the axis of rotation is k. In this case, we can find the moment of inertia by the formula I equal to mk square, and from this formula we get k equal to under root I by m. Next is fourth formula, torque acting on a body. Toe equal to, we know toe bar is equal to r bar cross f bar. As the product is vector product, so in magnitude we can write toe equal to rf sin theta. Another formula for toe is toe equal to I alpha. Okay, then here m alpha is the angular acceleration. Then fifth formula is rotational work done by the torque. Rotational work done by the torque is toe into theta. We all know that the work done in for the displacement s by the force F can be found by the formula W is equal to F into S, force into displacement. Like this, in rotational motion, instead of F we use the torque F, and instead of S we use the theta. So work done in rotational motion becomes toe into theta. Next is rotational power. As we can find out the power by P equal to W into T, okay, W upon T, okay. Power can be find out by the formula W upon T. That is, we can find by another formula F into V, okay. W upon T, if we split this, then we get F into V. So instead of F we use the torque toe, and instead of V we use the omega, that is angular velocity. So rotational power can be given by the formula toe into omega. Okay. Then next is rotational motion of a body on inclined plane. On inclined plane, that is, if the plane makes angle theta with the horizontal and a body is rolling on the inclined surface, that is, if there is a spherical object, or we can say it is as a ball or a cylinder, and it is rolling on the inclined surface, it is going up or down, then we can find the velocity v as v equal to under root 2 gh upon 1 plus k square upon r square. Here h is the height of the inclined plane from the horizontal.
and k is the radius of gyration and r is the radius. Okay, then second acceleration a for rolling object can be found by the formula g sin theta upon 1 plus k square upon r square. Here sin theta is the sign of the angle of inclination of the inclined surface. Okay, then we can find the distance s by the formula gh upon a into bracket 1 plus k square upon r square. डिस्टन्स एस आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे, म्हणजे ऑब्जेक्ट रोल होतोय सरफेसवर आणि त्यानं किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलं हे कसं फाइंड आउट केलं जाईल, तर जी एच अपॉन ए इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. त्यानंतर पुढचा फॉर्म्युला कोणता आहे बघा, टाइम टेकन टू रीच द बॉटम. त्या ऑब्जेक्टला रोल होत असताना बॉटमला रीच होण्यासाठी किती टाइम लागेल बघा, टी इक्वल टू अंडर रूट 2s इंटू 1 प्लस के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर डिवायडेड बाय जी साइन थीटा. ओके, आता आपल्याला सिलेबसमध्ये टेक्स्टबुकमध्ये व्हेलॉसिटी आणि ॲक्सेलरेशन यांचे फॉर्म्युले माहिती होते, पण डिस्टन्स आणि टाइम हे दोन फॉर्म्युले आपल्यासाठी नवीन आहेत, ते नोट करायचे सगळ्यांनी. डिस्टन्स कसं काढाल, जी एच अपॉन ए इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर, आणि टाइम टी कसा काढायचा, तर अंडर रूट 2s इंटू 1 प्लस के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर डिवायडेड बाय जी साइन थीटा. नेक्स्ट फॉर्म्युला बघायचा आहे, कायनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिझॉन्टल प्लेन. ओके, जर एखादी बॉडी काय होतीये, रोल होतीये, म्हणजे एखादी स्पिरिकल ऑब्जेक्ट आहे किंवा एखादा सिलेंडर आहे आणि तो इन्क्लाइन हॉरिझॉन्टल प्लेन आहे त्याच्यावरून काय होतोय, रोल होतोय, तर त्या केसमध्ये त्याची रोलिंग कायनेटिक एनर्जी ई कशी काढली जाते बघा, 1/2 mv² इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस के स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर. इथे एम म्हणजे असेल ते ऑब्जेक्टचं मास, व्ही म्हणजे असेल लिनियर स्पीड, के असेल रेडियस ऑफ गायरेशन आणि आर असेल रेडियस ऑफ द स्पिरिकल ऑब्जेक्ट. ओके, देन नेक्स्ट 9th formula is principle of perpendicular axis. It is Iz equal to Ix plus Iy, where Ix is the moment of inertia about x-axis, Iy is the moment of inertia about y-axis, and Iz is the moment of inertia about z-axis. Here x and y-axis are in the plane and z-axis is perpendicular to the plane. Okay, now see the next formula, 10th principle of parallel axis. Here I naught is equal to Ic plus mh square. Ic is the moment of inertia about the axis passing through center C, that is Ic is the, C is the center, Ic is the moment of inertia axis about axis passing through center C. M is the mass of the object. Then h is the perpendicular distance. H is the perpendicular distance between the two axes, two parallel axes. Okay, where I naught is the moment of inertia about the axis which is parallel to the axis passing through center. ओके, सेंटरमधून जाणाऱ्या ॲक्सिसचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC आहे आणि त्याला पॅरलल जर एखादा ॲक्सिस आहे ओ पॉईंटमधून जाणारा, तर त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO हा कसा फाइंड आउट कराल, IC प्लस mh स्क्वेअर, आणि h हे डिस्टन्स असेल या दोन ॲक्सिसमधलं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. नेक्स्ट फॉर्म्युला 11th, अँग्युलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी. अँग्युलर मोमेंटम L इज इक्वल टू फॉर्म्युला आहे I ओमेगा, आणि ओमेगा इज इक्वल टू काय आहे, 2πn, फॉर्म्युला I इंटू 2πn. त्यानंतर 12th, कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम आपण त्याच्यामध्ये हे पाहिलेलं आहे बघा, की जर बॉडीवर ॲक्ट होणारं एक्सटर्नल टॉर्क 0 असेल तर त्या बॉडीचं अँग्युलर मोमेंटम कॉन्स्टंट राहतं, म्हणजे L इज इक्वल टू I ओमेगा व्हॅन टो इज इक्वल टू 0. ओके, मग L इक्वल टू I ओमेगा ही व्हॅल्यू कॉन्स्टंट असते ज्यावेळेस टॉर्कची व्हॅल्यू 0 असते, आणि मग त्या केसमध्ये आपण असं म्हणू शकतो की I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू काय असेल, I2 ओमेगा 2. त्यानंतर हे जे टेबल मी इथे तुम्हाला दाखवते आहे हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे. याच्यामध्ये लिनियर मोशन आणि रोटेशनल मोशन यांच्या कन्सेप्ट्स आहेत बघा. फर्स्ट, लिनियर मोशनमध्ये डिस्प्लेसमेंट S आहे, तर रोटेशनल मोशनमध्ये डिस्प्लेसमेंट आहे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आणि त्याचा सिम्बॉल आहे थीटा. SI युनिट्स बघा, डिस्प्लेसमेंटचं SI युनिट लिनियर डिस्प्लेसमेंटसाठी मीटर आणि रोटेशनलमध्ये रेडियन. त्यानंतर स्पीडसाठी लिनियरमध्ये सिम्बॉल आहे V,
अँग्युलर स्पीडचा सिम्बॉल आहे ओमेगा आणि त्यांचे एसआय युनिट्स आहेत मीटर पर सेकंद आणि रेडियन पर सेकंद। लिनियर व्हेलॉसिटी जी आहे ती v इक्वल टू ds/dt या फॉर्म्युल्याने फाइंड आउट केली जाते, तर अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा dθ/dt या फॉर्म्युल्याने फाइंड आउट केली जाईल। त्यानंतर ॲक्सेलरेशन a आपण कसं फाइंड आउट करणार, तर dv/dt, तर रोटेशनल मोशनमध्ये ॲक्सेलरेशन a च्या ऐवजी सिम्बॉल यूज केला जातो अल्फा। अल्फा इज द अँग्युलर ॲक्सेलरेशन आणि त्याचा फॉर्म्युला आहे dω/dt आणि याचं एसआय युनिट आहे रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर आणि लिनियर ॲक्सेलरेशनचा एसआय युनिट आहे मीटर पर सेकंड स्क्वेअर। बघा लिनियर मोशनमध्ये मास ही जी फिजिकल क्वांटिटी आहे तिला रिप्लेस करणारी रोटेशनल मोशनमधली फिजिकल क्वांटिटी कोणती असेल, तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, त्यानंतर लिनियर मोशनमध्ये जी फोर्स क्वांटिटी आपण यूज करतो F इक्वल टू ma किंवा F इक्वल टू dp/dt, तर त्याच्याऐवजी रोटेशनल मोशनमध्ये आपण टॉर्क किंवा कपल ही फिजिकल क्वांटिटी यूज करतो आणि तो कसा फाइंड आउट केला जाईल, तर I अल्फा किंवा त्याचा दुसरा फॉर्म्युला आहे dl/dt। त्यानंतर मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम इज इक्वल टू असतं मास इंटू व्हेलॉसिटी आणि अँग्युलर मोमेंटम काढण्यासाठी मासला रिप्लेस करा I नी आणि व्हीला रिप्लेस करा ओमेगानी। मग L हा सिम्बॉल आहे अँग्युलर मोमेंटमचा आणि L इज इक्वल टू काय असतं I ओमेगा। त्यानंतर वर्क ही फिजिकल क्वांटिटी W इज इक्वल टू काय असतं F इंटू S। रोटेशनल मोशनमध्ये जे वर्क केलं जाईल ते Fच्या ऐवजी टो येईल, Sच्या ऐवजी थिटा येईल, टो इंटू थिटा। त्यानंतर कायनेटिक एनर्जी E इक्वल टू 1/2 mv² या फॉर्म्युल्याने फाइंड आउट केली जाईल आणि रोटेशनल कायनेटिक एनर्जीमध्ये m च्या ऐवजी I यूज केला जाईल आणि v च्या ऐवजी ओमेगा, त्यामुळे फॉर्म्युला येईल 1/2 I ओमेगा²। त्यानंतर कायनेटिक एनर्जी रोटेशनल आणखीन कोणत्या फॉर्म्युल्याने फाइंड आउट केली जाते बघा, 1/2 Li। इथं L म्हणजे काय आहे, तर अँग्युलर मोमेंटम आहे, मग हाफ Li इज इक्वल टू काय असेल, रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी। त्यानंतर पॉवर फाइंड आउट करायची आहे, तर त्याचा फॉर्म्युला बघा P इक्वल टू काय असतं F इंटू व्ही। जसं आपण पॉवर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाईम लिहितो, मग त्याच्यामध्ये जर तुम्ही वर्कची व्हॅल्यू F इंटू S टाकली तर फॉर्म्युला येतो F इंटू व्ही आणि F इंटू व्ही हा लिनियर मोशनमध्ये पॉवरचा फॉर्म्युला आहे आणि रोटेशनल मोशनमध्ये Fला रिप्लेस केलं जाईल टोनी आणि व्हीला रिप्लेस केलं जाईल ओमेगानी। मग टो ओमेगा इज द फॉर्म्युला फॉर पॉवर इन रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट आहे रेडियस ऑफ गायरेशन, रोटेशनल मोशनमध्ये K इक्वल टू फॉर्म्युला आहे त्याचा √I/m। नेक्स्ट बघा सेकंड टेबल आहे इथे आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरंट बॉडीज। ओके, तर आता हे जे आहे हे सगळ्यांनी याचे स्क्रीनशॉट मारून ठेवायचे आहेत, कारण हे तुम्हाला सगळे फॉर्म्युले शॉर्टमध्ये दिलेले आहेत बघा आणि एवढे सगळे लक्षात असतील तर तुम्हाला एक्झाम्पल्स व्यवस्थित सॉल्व्ह होतील। तर आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करण्यासाठी फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपण घेतलेला आहे रिंग। रिंगसाठी जर ॲक्सिस त्याच्या सेंटरमधून जात असेल आणि त्याच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर असेल तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असतो mr²। त्यानंतर लक्षात काय ठेवायचं की सेंट्रल ॲक्सिसचा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे त्याच्या हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा कुणासाठी असतो, तर ॲक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर अँड इन द प्लेन दॅट इज इट्स डायमीटर। ओके, म्हणजे जर तुम्ही डायमीटरसाठी मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढताय तर सेंटरचा जो फॉर्म्युला आहे त्याला 2 काय करायचं, डिव्हाइड करायचं। मग रिंगसाठी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिक्युलर टू प्लेन फॉर्म्युला आहे mr²। मग अबाउट डायमीटर फॉर्म्युला काय असणार, mr²/2। नेक्स्ट आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टँजंट इन द प्लेन। लक्षात ठेवा की टँजंट ही इथं आता प्लेनमध्ये आहे, रिंगच्या प्लेनमध्ये आहे, याचा अर्थ ती कुणाला पॅरलल आहे, डायमीटरला पॅरलल आहे। मग डायमीटरला जर पॅरलल असेल तर डायमीटरचा जो फॉर्म्युला आहे मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा तो घ्यायचा आणि प्लस त्याच्यामध्ये mr² करायचं। मग फॉर्म्युला काय येईल, 1/2 mr² प्लस mr², आन्सर किती आलं 3/2 mr²। नेक्स्ट फॉर्म्युला आहे की टँजंट त्या रिंगच्या प्लेनला कशी आहे, परपेंडिक्युलर आहे। जर टँजंट ही रिंगच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर असेल तर ती पॅरलल कुणाला आहे, तर सेंटरमधून जाणाऱ्या ॲक्सिसला पॅरलल आहे, बरोबर। मग अशा केसमध्ये काय केलं जाईल, तर सेंट्रल ॲक्सिसचा फॉर्म्युला घ्यायचा आणि त्याच्यामध्ये mr² ॲड करायचा। मग फॉर्म्युला काय येईल बघा, mr² प्लस mr², आन्सर किती येईल 2mr²। ओके, अशा प्रकारे हे 4 फॉर्म्युले रिंगसाठी झाले। सेम अशाच प्रकारे डिस्कसाठी सुद्धा टेक्निक लक्षात ठेवा। डिस्कसाठी सेंटरचा फॉर्म्युला mr²/2, डायमीटरचा त्याच्या हाफ करा किती येणार mr²/4, टँजंट इन द प्लेन आहे
सपोज तर इन द प्लेन म्हणजे कोणाला पॅरलल डायमीटरला, मग डायमीटरच्या फॉर्म्युल्यामध्ये प्लस mr² करा म्हणजेच 1/4 mr² प्लस mr² किती आले 5/4 mr². त्यानंतर नेक्स्ट सपोज टँजंट ही परपेंडिक्युलर टू द प्लेन असेल तर ती सेंट्रल ॲक्सिसला पॅरलल आली, मग सेंट्रल ॲक्सिसचा फॉर्म्युला आहे mr²/2 प्लस mr² करा, फॉर्म्युला काय आला 3/2 mr². त्यानंतर नेक्स्ट बघा फ्लॅट ॲन्युलर डिस्क. फ्लॅट ॲन्युलर डिस्क असेल सपोज त्याच्यामध्ये फर्स्ट बघा थ्रू सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू प्लेन. जर ॲक्सिस हा सेंटरमधून जातोय प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे. आता ॲन्युलर डिस्क म्हणजे काय असते बघा, तर ज्याला मध्ये होल आहे त्याला काय म्हणायचं ॲन्युलर डिस्क. म्हणजे आपण सीडी बघतो ना, सीडी, तर सीडीला मध्ये काय असेल सपोज होल असेल तर तशा डिस्कला आपण काय म्हणतो ॲन्युलर डिस्क असं म्हणतो. मग अशासाठी इनर रेडियस वेगळी असते आणि आउटर रेडियस वेगळी असते. R1 म्हणजे काय असते इनर रेडियस आणि R2 म्हणजे काय असते आउटर रेडियस. मग जर अशा डिस्कच्या सेंटरमधून जर ॲक्सिस गेला तर त्या डिस्कसाठी मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला काय असेल m/2 × R1² + R2². चेंज कुठे झाला बघायचा. डिस्कचा सेंटरचा फॉर्म्युला काय होता 1/2 mr², बाकी सगळं सेम राहिलं 1/2 m. आरच्या जागी काय आला R1² + R2². त्यानंतर बघा डिस्कचा दुसरा फॉर्म्युला आपण अबाउट डायमीटर बघितला होता, तो काय होता mr²/4 होता, त्यातला m/4 ॲज इट इज लिहिला आणि ॲन्युलर डिस्कसाठी आरच्या ऐवजी काय येईल R1² + R2². त्यानंतर आता हे थर्ड आणि फोर्थचे फॉर्म्युले आहेत ते डिफरंट आहेत बघा. टँजंट इन द प्लेन असेल तर फॉर्म्युला येईल m/4 × 5 R1² + R2² आणि टँजंट जर परपेंडिक्युलर टू प्लेन असेल तर फॉर्म्युला येईल m/2 × 3 R1² + R2². ओके, हे मोमेंट ऑफ इनर्शियाचे फॉर्म्युले तुम्हाला तोंडपाठ असलेच पाहिजेत. ओके, त्यानंतर फोर्थ बघा स्पियर. आता इथे स्पियरसाठी हा स्पियर जो दिला आहे की नाही हा कसला स्पियर आहे बघा सॉलिड स्पियर. सॉलिड स्पियर म्हणजे कसला मेटॅलिक बॉल असेल सपोज तर तो हेवी आहे. ओके, तर अशा स्पियरसाठी जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर काढला तर तो काय येतो बघा 2/5 mr². अबाउट टँजंट काढला तर किती येईल 7/5 mr². ओके, त्यानंतर नेक्स्ट सिलेंडर आहे. सिलेंडर इथे जो बघतोय आपण तो आहे सॉलिड सिलेंडर. सॉलिड सिलेंडर कसा फॉर्म होईल तर ज्यावेळेस डिस्क असतात ना त्या डिस्क एकावर एक ज्यावेळेस ठेवल्या जातील त्यावेळेस जो सिलेंडर तयार होईल त्याला आपण काय म्हणणार सॉलिड सिलेंडर. चॉक असतो ना आपला चॉक, तो चॉक हे कशाचं एक्झाम्पल आहे सॉलिड सिलेंडरचं एक्झाम्पल आहे. मग तो चॉक जर आपण उभा ठेवला आणि त्याच्या सेंटरमधून ॲक्सिस पास झाला आणि तो व्हर्टिकली समजा रोटेट होत असेल तर तो ॲक्सिस कसला झाला ओन ॲक्सिस झाला. मग त्याचा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया असेल तर तो कुणासारखा असेल सेम डिस्कसारखा आणि त्याचा फॉर्म्युला काय आहे बघा mr²/2. त्यानंतर सेकंड फॉर्म्युला बघायचा आहे सिलेंडरसाठी थ्रू द सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू लेंथ. म्हणजे इथे काय केलेलं आहे तर सिलेंडर ठेवला आहे हॉरिझॉन्टल आणि हॉरिझॉन्टल ठेवून त्याच्या सेंटरमधून ॲक्सिस पास होतो आहे आणि सिलेंडर जो आहे तो हॉरिझॉन्टली रोटेट होतो आहे. आता अशा केसमध्ये फॉर्म्युला काय येईल बघा तो पास होणारा ॲक्सिस हा रॉडचा सेंटर आहे. मग फॉर्म्युला असेल ml²/12 आणि त्या सिलेंडरसाठी तो काय आहे तर डायमीटर आहे. म्हणजे तो डिस्कचा बनलेला आहे ना सिलेंडर त्याच्यासाठी तो काय म्हणून ॲक्ट होईल तर त्या डिस्कसाठी डायमीटर म्हणून ॲक्ट होईल. मग डिस्कचा डायमीटरचा फॉर्म्युला असेल mr²/4 आणि रॉडचा लेंथचा फॉर्म्युला असेल ml²/12. या दोघांची काय करायची ॲडिशन आणि फॉर्म्युला काय आला mr²/4 + ml²/12. त्यानंतर नेक्स्ट फॉर्म्युला बघा थ्रू इट्स एंड अँड परपेंडिक्युलर टू द लेंथ. ओके, आता इथे ॲक्सिस पास होताना कुठे पास झाला त्या सिलेंडरच्या एंडमधून पास झाला. जर तुम्ही एंड कन्सिडर करताय तर त्या रॉडसाठी एंडचा फॉर्म्युला काय असतो ml²/3 असतो आणि डिस्कसाठी डायमीटरचा फॉर्म्युला काय असतो mr²/4 आणि मग फॉर्म्युला काय येणार mr²/4 + ml²/3. ओके, देन नेक्स्ट बघा वन डायमेन्शनल रॉड ऑफ मास m अँड लेंथ l. म्हणजे इथे थिन रॉड आहे त्याच्यासाठी रॉडसाठी सेंटरचा फॉर्म्युला काय आहे ml²/12 आणि रॉडच्या सपोज एका एंडमधून ॲक्सिस जात असेल तर फॉर्म्युला काय आहे ml²/3 आहे. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट बघायचं आहे आपल्याला 7 नंबर. याच्यामध्ये
फर्स्ट बघा, रेक्टँग्युलर लॅमिना आहे, मास m आहे, लेंथ l आहे, ब्रेड्थ b आहे. रेक्टँग्युलर लॅमिनामध्ये जर अबाउट लेंथ ऑफ लॅमिना अँड इट्स प्लेन तुम्ही फाइंड आउट केला तर फॉर्म्युला काय येणार mb²/3. अबाउट ब्रेड्थ जर तुम्ही फाइंड आउट केला तर फॉर्म्युला येईल ml²/3. ओके. नेक्स्ट आहे सेंटर ऑफ लॅमिना अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन. सेंटर ऑफ लॅमिना असेल तर फॉर्म्युला येणार mb²/12 और ml²/12. ओके. नेक्स्ट आहे बघा फोर्थ, सेंटर ऑफ द रेक्टँग्युलर रॉड. रेक्टँग्युलर रॉड आहे, त्याच्या सेंटरमधून जातो आहे आणि अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन फॉर्म्युला काय येईल m×l² + b²/12. नेक्स्ट आहे सेंटर ऑफ द लेंथ अँड परपेंडिक्युलर टू द प्लेन फॉर्म्युला असेल m×l² + b²/3. नेक्स्ट आहे सेंटर ऑफ ब्रेड्थ अँड परपेंडिक्युलर टू द प्लेन फॉर्म्युला आहे m×l²/3 + b²/12. ओके. नेक्स्ट रेक्टँग्युलर ब्लॉक सांगितलं आहे तुम्हाला, त्याचं मास m आहे, लेंथ l आहे, ब्रेड्थ b आहे, हाईट h आहे. फर्स्ट केस थ्रू सेंटर ऑफ द ब्लॉक अँड पॅरलल टू लेंथ असेल तर फॉर्म्युला आहे m×b² + h²/12. ब्रेड्थसाठी m×h² + l²/12. हाईट असेल तर m×l² + b²/12. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट बघा थ्रू द एंड फेस अँड पॅरलल टू लेंथ. ओके. m काय येणार h²/3 + b²/12. ब्रेड्थसाठी m×l²/3 + h²/12 आणि हाईटसाठी m×b²/3 + l²/12. त्यानंतर नेक्स्ट बघा टेबल आहे रिप्रेझेंटिंग द ग्राफ्स ऑफ डिफरंट पॅरामीटर्स ऑफ रोटेशनल मोशन. त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे कायनेटिक एनर्जी रोटेशनल वर्सेस ओमेगा. रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी वर्सेस ओमेगा. आता बघा फॉर्म्युला कायनेटिक एनर्जी रोटेशनल फॉर्म्युला काय असतो ½I⍵². मग रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू काय असते ω². आणि इथे I काय असणार आहे कॉन्स्टंट असणार आहे. मग यांचं प्रपोर्शन कसं आहे बघा, कायनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ω². ग्राफ जसा तुम्हाला दाखवला आहे तसा असेल. त्यानंतर नेक्स्ट बघायचं आहे I वर्सेस K म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्सेस रेडियस ऑफ गायरेशन. जर ग्राफ तुम्हाला विचारला असेल तर तो ग्राफ कसा येईल बघा, I = फॉर्म्युला काय असतो mk². मग इथे आयचं प्रपोर्शन केला कसं आहे बघा I प्रपोर्शनल टू k². मग ग्राफ कसा आला बघा, सगळ्यांनी हे ग्राफ नीट लक्षात ठेवा. कायनेटिक एनर्जी रोटेशनल वर्सेस ओमेगा. त्यानंतर सेकंड कोणता बघितला आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्सेस रेडियस ऑफ गायरेशन. त्यानंतर नेक्स्ट ग्राफ बघायचा आहे तो आहे अँग्युलर मोमेंटम वर्सेस अँग्युलर व्हेलॉसिटी. अँग्युलर मोमेंटम L फॉर्म्युला काय असतो I⍵. मग L आणि ओमेगाचं प्रपोर्शन बघा L डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ओमेगा. प्रपोर्शन डायरेक्ट आहे याचा अर्थ ग्राफ कसा असेल स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन. फोर्थ केस बघायची आहे कायनेटिक एनर्जी रोटेशनल वर्सेस L. हा ग्राफ काढायचा आहे आपल्याला. मग रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी Lच्या फॉर्म्युल्यावरून कशी काढली जाईल तर रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी = L²/2I. म्हणजे कायनेटिक एनर्जी रोटेशनल डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू काय असेल L². म्हणजे ग्राफ बघा कसा येणार आहे तो नोट करून घ्यायचा सगळ्यांनी. नेक्स्ट हे लॉगचे ग्राफ आहेत बघा, कायनेटिक एनर्जीचा लॉग वर्सेस अँग्युलर मोमेंटमचा लॉग. याचा ग्राफ हा अशा टाईपमध्ये येईल. त्यानंतर मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा लॉग आणि रेडियस ऑफ गायरेशनचा लॉग त्यांचा ग्राफ इथे दाखवला आहे त्याप्रमाणे येईल. त्यानंतर नेक्स्ट टेबल बघायचं आहे, लक्षात ठेवा सगळ्यांनी आता हे टेबल एनर्जी डिस्ट्रीब्युशन टेबल फॉर डिफरंट रोलिंग बॉडीज. आता याच्यामध्ये रिंग आणि सिलेंड्रिकल शेल आहे. इथे लक्षात काय ठेवायचं बघा, आपल्याला k²/r² हे रेशो लक्षात पाहिजेत. रिंग आहे रिंग किंवा सिलेंड्रिकल शेल आहे किंवा हॉलो सिलेंडर आपण म्हणूयात, रिंग/ हॉलो सिलेंडर. तर त्यांच्यासाठी दोघांसाठी k²/r² हा रेशो किती असेल 1. डिस्क किंवा सॉलिड सिलेंडर असेल तर त्यासाठी k²/r² हा रेशो किती येईल 1/2. त्यानंतर सॉलिड स्पियर असेल तर हा रेशो किती असेल 2/5 आणि हॉलो स्पियर असेल तर किती असेल 2/3. सगळ्यांनी व्यवस्थित लक्षात ठेवा कारण ह्या व्हॅल्यूज आपल्याला k²/r²च्या न्यूमरिकलमध्ये यूज कराव्या लागतात. रिंगसाठी 1, डिस्कसाठी 1/2, सॉलिड स्पियर 2/5, हॉलो स्पियर 2/3. ओके. त्यानंतर ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी या सगळ्या बॉडीजसाठी सेम फॉर्म्युला आहे कोणता 1/2 mv². रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी आपण कशी काढतो तर 1/2 I⍵².
ओके. त्यानंतर आयच्या ऐवजी आपण mk² टाकला आणि ओमेगाच्या ऐवजी v/r टाकला तर फॉर्म्युला काय मिळेल बघा, हाफ mv² × k²/r². मग हाफ mv²ला दिलेल्या k²/r² व्हॅल्यूने मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला व्हॅल्यूज काय काय मिळतील बघा. रिंगसाठी असेल हाफ mv², डिस्कसाठी असेल 1/4 mv², सॉलिड स्पिअरसाठी असेल 1/5 mv², हॉलो स्पिअरसाठी असेल 1/3 mv². त्यानंतर रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी काढायची आहे आपल्याला. इथे सुद्धा फॉर्म्युला फक्त लक्षात पाहिजे. काय फॉर्म्युला आहे बघा, 1/2 mv² × 1 + k²/r². आता या खालच्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत या सगळ्या माहिती असल्या पाहिजेत असं नाही. तुम्हाला इथे फक्त एकच व्हॅल्यू माहिती पाहिजे, कोणती, k²/r²ची. रिंगसाठी 1, डिस्कसाठी 1/2, सॉलिड स्पिअर 2/5, हॉलो स्पिअर 2/3. जर तुम्ही k²/r²च्या व्हॅल्यू पाठ असतील आणि जर तुम्ही इथे त्या पुटअप केल्या की तुम्हाला त्या करस्पॉन्डिंग कायनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करता. आता नेक्स्ट टेबल बघायचं आहे आपल्याला, व्हेलॉसिटी, ॲक्सेलरेशन आणि टाईम ऑफ डिसेंट. आपल्याला रोलिंग बॉडीसाठी जी व्हेलॉसिटी आहे तिचा फॉर्म्युला माहिती आहे. v काय असतं, √2gh/1 + k²/r². इथे सुद्धा जर तुम्हाला k²/r²च्या डिफरंट बॉडीसाठीच्या व्हॅल्यूज माहिती आहेत त्या टाकल्यात तुम्ही इथे व्हॅल्यू तर तुम्हाला करस्पॉन्डिंग त्या बॉडीची असणारी व्हेलॉसिटी मिळेल. ओके. सेम मग इथे रिंगसाठी व्हॅल्यू काय येईल, √gh. डिस्कसाठी काय असेल, √4/3gh. सॉलिड स्पिअरसाठी किती असेल, √10/7gh. आणि हॉलो स्पिअरसाठी किती असेल बघा, तर √6/5gh. ओके. आता याच्यामध्ये जर तुम्ही ॲक्सेलरेशन बघितलं तर ॲक्सेलरेशनची व्हॅल्यू किती आहे बघा, 3/5 g sin². ओके. कोणासाठी, हॉलो स्पिअरसाठी. सॉलिड स्पिअरसाठी किती आहे, 5/7 g sin². त्यानंतर डिस्कसाठी किती आहे बघा, 2/3 g sin². नेक्स्ट आता आपण बघतो इथे व्हेलॉसिटी, ॲक्सेलरेशन आणि टाईम ऑफ डिसेंट फॉर डिफरंट बॉडीज. आपल्याला एखादी बॉडी रोल होती आहे आणि तिची सपोज व्हेलॉसिटी फाइंड आउट करायची आहे तर v फॉर्म्युला काय, √2gh/1 + k²/r². ॲक्सेलरेशन कसं काढायचं तर g sin²/1 + k²/r². आणि टाईम ऑफ डिसेंट t कसा काढायचा तर 1 sin² √2h/g × 1 + k²/r². मग याच्यामध्ये फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे, k²/r²च्या व्हॅल्यूज पुटअप करायच्या, रिंग, डिस्क, सॉलिड स्पिअर आणि हॉलो स्पिअरच्या, आणि मग त्याच्यावरून तुम्हाला गिवन ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या मिळून जातील. ओके. त्यानंतर टेबल नंबर 6 बघायचं आहे. टेबल नंबर 6 जे आहे त्याच्यामध्ये रोलिंग, स्लायडिंग आणि फॉलिंग बॉडीज असं दिलेलं आहे. जर एखादी बॉडी रोल होती आहे तर तिची व्हेलॉसिटी कशी काढली जाईल, √2gh/1 + k²/r². ॲक्सेलरेशन कसं काढायचं तर g sin²/1 + k²/r². आणि टाईम ऑफ डिसेंट कसा काढायचा तर 1 sin² √2h/g × 1 + k²/r². आता हे 3 फॉर्म्युले झाले रोलिंग मोशनसाठी. जर एखादी बॉडी स्लाइड होती आहे तर तिच्यासाठी व्हेलॉसिटी कशी काढाल तर √2gh. ॲक्सेलरेशन कसं काढायचं, g sin². टाईम कसा काढायचा तर 1 sin² √2h/g. ओके. म्हणजे काय लक्षात आलं तुमच्या, तर स्लाइड होत असेल तर √2gh येणार आहे. आणि इथे काय केलं मग आपण, k²/r² हा फॅक्टर इथे घेतलेला नाही, त्याची व्हॅल्यू आपण वरच्या फॉर्म्युल्यांमध्ये जर 0 टाकली तर काय येईल बघा, जो रोलिंगसाठी व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला आहे त्याच्यामध्ये k²/r² 0 टाका, आन्सर काय येईल √2gh. सेम तसंच ॲक्सेलरेशनच्या रोलिंगच्या फॉर्म्युल्यामध्ये k²/r² 0 टाकला तर आन्सर काय येईल बघा, g sin². सेम तसंच टाईमच्या फॉर्म्युल्यामध्ये k²/r² ही व्हॅल्यू 0 टाकली तर आन्सर काय येईल 1 sin² √2h/g. त्यानंतर फॉलिंग म्हणजे काय, इथे जर एखादा बॉडीचा फ्री फॉल होतोय तर त्या केसमध्ये व्हेलॉसिटी कशी काढायची, √2gh. ॲक्सेलरेशन कसं काढायचं, फॉर्म्युला आहे ॲक्सेलरेशन काय असेल, ग्रॅव्हिटी g. त्यानंतर टाईम असेल √2h/g. त्यानंतर काही आणखीन फॉर्म्युले मी लिहिलेत बघा इथे. फर्स्ट आहे रेडियस ऑफ गायरेशन, I = काय असेल mk². k कसा काढायचा, √I/m.
त्याचप्रमाणे के इक्वल टू काय असेल √r1² + r2² + अप टू rn²/n. त्यानंतर सेकंड बघा, इफ द रॉड फॉल्स, म्हणजे एखादा रॉड आहे आणि तो व्हर्टिकली काय झाला, सपोज फॉल झाला, तर त्या केसमध्ये तुम्ही कोणता फॉर्म्युला यूज करू शकता बघा, ½ I⍵² = mg/L/2. काय फॉर्म्युला आहे, ½ I⍵² mg/L/2. इथं L म्हणजे काय, तर रॉडची लेंथ आहे, L/2 इज यूज्ड बिकॉज व्हेन द रॉड फॉल्स द सेंटर ऑफ मास ट्रॅव्हल्स व्हर्टिकल डिस्टन्स ऑफ L/2. म्हणजे ज्यावेळेस रॉड फॉल होणार आहे त्यावेळेस त्या रॉडचा सेंटर ऑफ मास किती डिस्टन्समधून मूव्ह झाला, तर L/2 डिस्टन्समधून, म्हणून तिथे आपण फॉर्म्युल्यामध्ये L/2 यूज केलेला आहे. मग इथे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I काय यूज केला जाईल, तर ml²/3 यूज केला जाईल. कारण ज्यावेळेस उभा असलेला रॉड जो आहे तो फॉल होणार आहे त्यावेळेस तो अबाउट एंड रोटेट होणार, त्यामुळे रॉडसाठी एंडचा फॉर्म्युला I = ml²/3 हा यूज केला जाईल. आणि फॉर्म्युला कोणता आहे लक्षात ठेवायचा, ½ I⍵² = mg/L/2. ओके, म्हणजे इथे काय केले आपण, रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी = पोटेन्शियल एनर्जी. त्यानंतर थर्ड फॉर्म्युला बघा, इफ देर इज चेंज इन मास ऑफ डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास, फॉर एक्झाम्पल फॉर अ पीस ऑफ वॅक्स फॉलिंग ऑन रोटेटिंग रॉड. आता इथे काय केलं आहे बघा, की जर एखादं मासचं डिस्ट्रीब्युशन चेंज झालं तर त्या केसमध्ये कुठला फॉर्म्युला यूज करायचा, म्हणजे एखादा रॉड आहे तो रॉड रोटेट होत होता हॉरिझॉन्टल प्लेनमध्ये आणि वरून त्याच्यावर एखादं वॅक्स फॉल झालं, तर अशा केसमध्ये तुम्ही काय कोणता फॉर्म्युला यूज कराल, तर L = कॉन्स्टंट, म्हणजेच I⍵ कॉन्स्टंट, म्हणजेच I1⍵1 = I2⍵2 अशा प्रकारे तो फॉर्म्युला यूज केला जाईल. त्यानंतर नेक्स्ट बघा, व्हेनेवर द बॉडी फॉल्स फ्रॉम इन्क्लाइन प्लेन. काय सांगितलेलं आहे बघा, व्हेनेवर द बॉडी फॉल्स फ्रॉम इन्क्लाइन प्लेन कोणता फॉर्म्युला वापरायचा आहे, तर mgh = ½ I⍵² + ½ mv². म्हणजे इन्क्लाइंड प्लेनवरून बॉडी जर फॉल झाली तर पोटेन्शियल एनर्जी = काय असेल, रोलिंग कायनेटिक एनर्जी, म्हणून mgh = ½ I⍵² + ½ mv². त्यानंतर ॲक्सलरेशन रोलिंगसाठी काय असतं, g⁻θ/1 + k²/r². ज्या बॉडीसाठी k²/r² हा रेशो स्मॉल असेल ती बॉडी काय होणार आहे, पहिल्यांदा बॉटमला रीच होईल. याच्यावर क्वेश्चन कसा विचारला जातो, तर तुम्हाला दिलं जाईल की डिफरंट बॉडीज आहेत, सॉलिड स्पियर आहे, हॉलो स्पियर आहे, अशा डिफरंट बॉडीज आहेत आणि त्या काय होतात एकाच म्हणजे सेम टाईमला एखाद्या इन्क्लाइन सरफेसवरून काय होत आहेत, रोल होत आहेत आणि त्या बॉटमला येत आहेत. तर त्यातली कोणती बॉडी फर्स्ट रीच होईल असा क्वेश्चन असेल तर कसं काढायचं, तर ज्याची k²/r² ही व्हॅल्यू स्मॉलेस्ट असेल ती बॉडी पहिल्यांदा सरफेसला बॉटमला रीच होईल. ओके, नेक्स्ट बघा, कंडिशन फॉर अ बॉडी टू रोल डाऊन द इन्क्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग. काय सांगितलंय बघा, की एखादी बॉडी रोल झाली पाहिजे इन्क्लाइन प्लेनवरून आणि विदाउट स्लिपिंग, म्हणजे स्लिप नाही झाली पाहिजे. तर अशा केसमध्ये कंडिशन काय, तर म्यू शुड बी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू k² + r² × tan θ. ओके, म्हणजे इथं म्यू काय आहे, तर कोइफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन आहे. ओके, कंडिशन सगळ्यांनी नीट लक्षात ठेवायची आहे. त्यानंतर सेवन्थ बघा, अ बॉडी कांट रोल डाऊन इन्क्लाइन प्लेन व्हेन फ्रिक्शन इज ॲबसेंट. ज्यावेळेस फ्रिक्शन ॲबसेंट असतं त्यावेळेस एखादी बॉडी सरफेसवरून रोल होऊ शकत नाही. म्हणजे रोल होण्यासाठी कंडिशन काय, तर फ्रिक्शन प्रेझेंट असलं पाहिजे. मग फॉर दिस सिच्युएशन रिलेटिव्ह व्हॅल्यूज ऑफ म्यू फॉर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग डाऊन इन्क्लाइन प्लेन आर. मग म्यूच्या व्हॅल्यूचा सिक्वेन्स बघा, म्यू रिंगसाठी व्हॅल्यू ग्रेटर आहे, म्यू शेल त्याच्यापेक्षा स्मॉल, म्यू डिस्क त्याच्यापेक्षा स्मॉल आहे आणि म्यू सॉलिड स्पियर हा सगळ्यात लहान आहे. ओके, म्हणजे म्यू रिंग ग्रेटर दॅन म्यू शेल ग्रेटर दॅन म्यू डिस्क ग्रेटर दॅन म्यू सॉलिड स्पियर. ओके, म्हणजे या कोइफिशियंट ऑफ फ्रिक्शनमधलं रिलेशन इथं दाखवलेलं आहे. त्यानंतर रेशो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू डिस्क ऑफ द सेम मास. दोन डिस्क आहेत, त्यांचे मासेस सेम आहेत, थिकनेस सेम आहे आणि मग तुम्हाला त्यांच्या मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा रेशो काढायचा आहे. तर I1/I2 = काय असेल, r1²/r2² = काय असेल, d2/d1 आणि d2 आणि d1 काय असतील, त्यांच्या डेन्सिटीज असतील. ओके,
त्यानंतर नेक्स्ट फॉर्म्युला बघायचा आहे, रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल कायनेटिक एनर्जी. हे फॉर्म्युले खूप महत्त्वाचे आहेत. तुम्हाला एक्झाममध्ये असे रेशो विचारले जातात, रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल कायनेटिक एनर्जी, लिनियर कायनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल कायनेटिक एनर्जी. मग हे कसे फाइंड आउट करायचे बघा, रोटेशनल केई अपॉन टोटल केई इक्वल टू फॉर्म्युला आहे k² अपॉन r² डिवायडेड बाय 1 + k² अपॉन r². आणि लिनियर केई अपॉन टोटल केई कसं काढायचं, तर 1 अपॉन 1 + k² अपॉन r². हे दोन्ही फॉर्म्युले सगळ्यांनी नीट लक्षात ठेवायचे आणि k² अपॉन r² याची व्हॅल्यूज डिफरंट बॉडीजसाठी जसं डिफरंट असतात त्या व्हॅल्यूज जर तुम्ही इथे टाकल्या तर तुम्हाला हे रेशो फाइंड आउट करता येतील. ओके, रोटेशनल अपॉन टोटल फॉर्म्युला आहे k² अपॉन r² डिवायडेड बाय 1 + k² अपॉन r². आणि लिनियर अपॉन टोटल फॉर्म्युला आहे 1 अपॉन 1 + k² अपॉन r². 10th बघायचं आहे, लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. माहिती आहे आपल्याला सगळ्यांना, L = काय असतं, कॉन्स्टंट व्हेन टो = 0. L म्हणजेच I ओमेगा, I ओमेगा = कॉन्स्टंट म्हणजेच I1 ω1 = काय असेल, I2 ω2. म्हणजेच I आणि ओमेगा यांचं प्रपोर्शन कसं आलं, इनव्हर्स. ओके, पण ओमेगा = काय असतं, 2π अपॉन टी. म्हणजेच ओमेगा आणि टीचं प्रपोर्शन कसं आहे, इनव्हर्स आहे. आणि म्हणून आय आणि टीचं प्रपोर्शन कसं असेल, डायरेक्ट. त्यानंतर काही एक्झाम्पल्स आपण घेणार आहोत. फर्स्ट एक्झाम्पल मी इथे काय केलं आहे बघा, डिफरंट टाईप्सचे एक्झाम्पल्स घेतलेले आहेत. मग हे एक्झाम्पल्स बघूया आपण. फर्स्ट बघा, 5 पार्टिकल्स ऑफ मास 2 kg each are attached to the rim of a circular disc. काय सांगितलं आहे की एक रिम आहे सर्क्युलर डिस्कची आणि त्याच्यावर 5 पार्टिकल्स आहेत, प्रत्येकाचं मास 2 kg आहे आणि ते काय केलेत, अटॅच केलेत. आणि ती जी रिम आहे तिची रेडियस किती आहे बघा, 0.1 मीटर आहे आणि तिचं मास कसं आहे, निग्लिजिबल. आणि तुम्हाला विचारलं आहे काय, तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टीम अबाउट ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द डिस्क अँड परपेंडिक्युलर टू द प्लेन. ओके, म्हणजे या डिस्कच्या सेंटरमधून ॲक्सिस पास होतोय, तो तिच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे आणि तिचा तुम्हाला आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टीमचा या फाइंड आउट करायचा आहे. सगळ्यांनी डायग्रॅम नीट बघा. या डायग्रॅममध्ये एक डिस्क आहे, तिच्या रिमवर 5 मासेस कनेक्टेड आहेत, प्रत्येकाचं मास m एवढा आहे आणि प्रत्येक मास हे सेंटरपासून किती डिस्टन्सला आहे, तर r या डिस्टन्सला आहे. मग सपोज आता इथे आपण फर्स्ट मास घेतलं आणि त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढला तर काय येईल सांगा, I1 = काय असेल, mr². फॉर्म्युला काय असेल, mr². मग अशाच प्रकारे जर तुम्ही या 5ही पार्टिकलचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढले तर काय येतील, I2, I3, I4 आणि I5 या सगळ्याच्या व्हॅल्यूज सेम असतील आणि त्या काय असतील, mr² असतील. ओके, म्हणजे ह्या 5 पार्टिकल्सचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती आले, mr² एवढे आले प्रत्येकाचे. आणि आपल्याला विचारलं काय की सिस्टीमचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय. मग सिस्टीमचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कसा काढायचा, तर I = I1 + I2 + I3 + I4 + I5. मग काय केलं तुम्ही, mr² 5 टाइम्स ॲड केला, आन्सर किती मिळाला आपल्याला, 5 mr². ओके, मग 5 × m किती आहे, 2 kg × r किती आहे, 0.1, त्याचा स्क्वेअर केला, मग फायनल आन्सर आपल्याला काय मिळतं, 0.1 kg × मीटर². नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा, सेकंड एक्झाम्पल. इथं डायग्रॅममध्ये 3 रिंग आहेत, त्या रिंग एकमेकांना अशा कनेक्ट केलेल्या आहेत आणि ॲक्सिस पास होतोय y आणि तुम्हाला विचारलं आहे की या सिस्टीमचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y काय असेल. ओके, तर इथे कसा काढायचा, तर अबाउट y या प्रत्येक रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा आणि त्यांची काय करायची, ॲडिशन. म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट रिंग अबाउट y पहिल्यांदा आपण फाइंड आउट करूया. कसा काढायचा तो, तर I1 = आता बघा फर्स्ट रिंग जी आहे तिच्यासाठी तो ॲक्सिस जो आहे तो काय म्हणून ॲक्ट होतो, तर इट ॲक्ट्स ॲज अ डायमीटर. मग रिंगसाठी डायमीटरचा फॉर्म्युला काय असतो, mr²/2. मग I1 = काय येणार, mr²/2 येणार. सिमिलरली अशाच प्रकारे बघा सेकंड रिंग आहे सपोज, तर त्या रिंगसाठी तो गिव्हन ॲक्सिस जो आहे तो काय म्हणून ॲक्ट होईल, तर टँजंट.
आणि ती टँजंट आहे कुठे, त्या रिंगच्या प्लेनमध्ये आहे. म्हणजे सेकंड रिंगसाठी अबाउट टँजंट इन द प्लेन फॉर्म्युला काय असेल बघा, I2 इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट टँजंट इन द प्लेन फॉर्म्युला काय असणार 3/2 mr². सिमिलरली आता थर्ड रिंग जी आहे तिच्यासाठी सुद्धा तो ॲक्सिस काय म्हणून ॲक्ट होणार, तर टँजंट इन द प्लेन. मग फॉर्म्युला काय येईल, I3चा सुद्धा सेम 3/2 mr². मग सिस्टीमचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कसा काढाल, तर I1 + I2 + I3 म्हणजे mr²/2 + 3/2 mr² + 3/2 mr². आन्सर किती आलं बघा 7/2 mr². म्हणजे ऑप्शन डी हा करेक्ट ऑप्शन मिळाला. त्यानंतर आता या एक्झाम्पलमध्ये असा चेंज येऊ शकतो तुम्हाला की इथं रिंग दिल्यात, त्या रिंगच्या ऐवजी इथं डिस्क दिल्या जाऊ शकतात किंवा डिस्कच्या ऐवजी इथे असेल सॉलिड स्पियर किंवा काय असेल हॉलो स्पियर. तर तुम्हाला काय माहिती पाहिजेत, तर या सगळ्यांच्या मोमेंट ऑफ इनर्शियाचे फॉर्म्युले माहिती पाहिजेत. ओके, म्हणजे एकच क्वेश्चन तुम्हाला डिफरंट टाईप्सनी कसा विचारला जाईल, रिंगच्या ऐवजी डिस्क असेल तर तुम्हाला ह्या सगळ्या फॉर्म्युल्यांमध्ये डिस्कचे फॉर्म्युले घ्यावे लागतील. ओके, रिंगच्या ऐवजी काय घ्याल तुम्ही, डिस्कचे फॉर्म्युले घ्याल. जर स्पियर असेल तर स्पियरचे फॉर्म्युले घ्याल. ओके, आता त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन युनिफॉर्म रॉड रोटेटिंग अबाउट द परपेंडिक्युलर ॲक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड इज I. The same rod is bent into a ring and its moment of inertia about the diameter is I1. Then I/I1 is काय सांगितलंय बघा की एक रॉड आहे, तो त्याच्या कुठून ॲक्सिस पास होतोय बघा, एका एंडमधून ॲक्सिस पास होतोय आणि त्याचा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I आहे. आणि तो रॉड बेंड केला आणि त्याच्यापासून काय तयार केली, रिंग तयार केली आणि त्या रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर. आता इथे बघा सोल्युशन काय आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन रॉड अबाउट वन एंड किती असणार, I = ml²/3. तो रॉड जो आहे तो बेंड केला, त्याच्यापासून रिंग तयार केली. रिंगची लेंथ म्हणजे असेल सर्कम्फरन्स म्हणजेच 2πr असेल, पण ती कशापासून बनली, तर रॉडच्या L लेंथपासून. म्हणजे L = काय असणार 2πr आणि याच्यावरून आपण R काढला तर R = काय असेल L/2π. मग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट डायमीटर फॉर्म्युला काय असतो, I1 = mr²/2. मग या फॉर्म्युल्यामध्ये आरची व्हॅल्यू जर L/2π टाकली तर मग आपल्याला रिलेशन काय मिळेल बघा, I1 = ml²/8π². आणि मग जर तुम्ही I/I1 हा रेशो घेतला तर फॉर्म्युला काय येईल बघा, ml²/3 × 8πr²/ml². आणि म्हणजेच 8πr²/3. सो I/I1 = 8π²/3. ओके, नेक्स्ट फोर्थ एक्झाम्पल बघायचं आहे. अ डिस्क ऑफ मास 2 kg अँड डायमीटर 2 मीटर इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन. Find the work done if the disk is rotating from 300 rpm to 600 rpm. म्हणजे इथे फ्रिक्वेन्सीज आपल्याला गिवन आहेत. N1 किती आहे 300 rpm म्हणजेच 300/60 = किती 5 rps. N2 किती आहे बघा 600 rpm आहे म्हणजे 600/60 म्हणजे किती आले 10 rps. त्यानंतर M किती आहे मास 2 kg आणि डायमीटर D किती आहे 2 मीटर. आता वर्क डन आपल्याला माहिती आहे, वर्क एनर्जी थेरम काय, तर वर्क = काय असतं चेंज इन कायनेटिक एनर्जी. मग W = चेंज इन कायनेटिक एनर्जी म्हणजेच Ke2 - Ke1 असेल. मग W काय असणार ½ I × (ω2² - ω1²). आता इथे I = आपण काय घेतला आहे mr²/2 घेतला, कारण इथे डिस्कसाठी अबाउट ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर फॉर्म्युला काय असेल mr²/2. ω2 त्याच्याऐवजी काय लिहिलं 2πN2. ω1 म्हणजेच काय असेल 2πN1. आणि मग जर आपण हे एक्झाम्पल पुढे सॉल्व केलं तर आपल्याला आन्सर काय मिळते बघा, ॲप्रॉक्सिमेटली W = 1479 जूल. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ एक्झाम्पल बघायचं आहे. अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 50 kg अँड रेडियस 0.5 मीटर इज फ्री टू रोटेट अबाउट द हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस. बघा गिवन काय आहे, M = 50 kg, R किती आहे 0.5 मीटर आणि हा सॉलिड सिलेंडर जो आहे तो काय होतो, इट इज रोटेटिंग अबाउट हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस. अ मासलेस स्ट्रिंग इज वाउंड राउंड द सिलेंडर.
ओके, हा जो सिलेंडर आहे याच्यावर काय केली आपण एक स्ट्रिंग वाउंड केलेली आहे. ओके, त्यानंतर विथ वन एंड अटॅच टू इट अँड अदर हँगिंग फ्रीली, म्हणजे या सिलेंडरला एक स्ट्रिंग वाउंड केलेली आहे, तिचं एक एंड फ्री आहे आणि एक एंड त्या सिलेंडरला कनेक्टेड आहे. ओके, टेन्शन इन द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अँग्युलर ॲक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू 2 पाय रिव्हॉल्युशन्स पर सेकंड स्क्वेअर. ओके, आता इथं तुम्हाला काय सांगितलं आहे, अल्फा दिला आहे, त्यानंतर एम दिला आहे, आर दिला आहे. ओके, तर आता इथं आपल्याला ह्याचे दोन फॉर्म्युले माहिती आहेत ना. बघा, हियर सॉलिड सिलेंडर रोटेट अबाउट ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर दॅट इज इट्स ओन ॲक्सिस. मग त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असेल, आय इक्वल टू mr²/2. आता आपल्याला माहिती आहे की टो इज इक्वल टू काय असतं, आय अल्फा असतं, आणि दुसरा फॉर्म्युला कोणता, टो इक्वल टू काय असतो, एफ आर. ओके, आणि मग जर आपण आय अल्फा इक्वेट केलं एफ आरला, तर इथं फोर्स एफ म्हणजेच काय असणार आहे, स्ट्रिंगमधलं टेन्शन टी असणार आहे. मग आय अल्फा इज इक्वल टू काय असणार, टी आर. मग टी इक्वल टू काय येईल, आय अल्फा अपॉन आर. आता इथे आय किती घ्यायचं आपण, mr²/2. ओके, आणि इंटू अल्फा अपॉन आर असेल. जर व्हॅल्यूज सगळ्या टाकल्या तर टीची व्हॅल्यू किती मिळेल बघा, 157 न्यूटन. ओके, देन नेक्स्ट एक्झाम्पल बघायचं आहे. अ रिंग रोल्स अलॉंग इन्क्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग. व्हॉट फ्रॅक्शन ऑफ टोटल कायनेटिक एनर्जी विल बी रोटेशनल. जसं मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं की अशा टाईप्सचे एक्झाम्पल येतात आणि ते फॉर्म्युले नीट लक्षात ठेवा. इथं तुम्हाला काय सांगितलं आहे की व्हॉट फ्रॅक्शन ऑफ टोटल कायनेटिक एनर्जी विल बी रोटेशनल. म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, तर रोटेशनल केई अपॉन टोटल केई हा रेशो काढायचा आहे. ओके, फॉर्म्युला काय होता, k²/r² डिवायडेड बाय 1 + k²/r². ओके, आता इथं रिंग आहे, मग रिंगसाठी k²/r² किती असतो, 1 असतो. मग काय येईल बघा, 1/1 + 1, आन्सर आलं 1/2. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट बघायचं एक्झाम्पल. अन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस आर अँड मास m इज रोलिंग हॉरिझॉन्टली विदाउट स्लिपिंग with speed v. If then rolls up the hill to a maximum height h equal to 3v²/4g. आता इथं आपल्याला h गिवन आहे, ऑब्जेक्ट काय होतोय, रोल होतोय, स्लिप होत नाही आहे. आता इथे मगाशी मी तुम्हाला एक फॉर्म्युला सांगितला होता, बघा लक्षात ठेवा म्हणून सांगितलेलं की एखादा ऑब्जेक्ट रोल होत असेल तर त्या केसमध्ये तुम्ही काय करू शकता, त्याची पोटॅन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू रोलिंग कायनेटिक एनर्जी. म्हणजेच काय, तर पोटॅन्शियल एनर्जी इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस कायनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रान्सेशन. ओके, म्हणजेच mgh इक्वल टू काय येईल बघा, ½ mv² + ½ I⍵². आणि h गिवन आहे, व्हॅल्यू टाका, mg × 3v²/4g इज इक्वल टू ½ mv² + ½ I. ओमेगाची व्हॅल्यू असेल v²/r². आता इथे पुढे व्हॅल्यू इक्वेशन जर आपण सॉल्व केलं हे, तर मग आपल्याला आन्सर काय मिळतं आहे बघा, I इज इक्वल टू mr²/2. सगळ्यांनी एक्झाम्पल नीट नोट डाऊन करून ठेवा. त्यानंतर नेक्स्ट बघा, 8th example. Consider a thin uniform rod having length L and mass m. Its moment of inertia about axis passing through the midpoint between the central point and one end and perpendicular to the length is. आता इथे रॉड सांगितलं आहे तुम्हाला, त्याची लेंथ L आहे, मास m आहे. ॲक्सिस कुठून पास झाला त्याचा, तर मिड पॉईंट, सेंट्रल पॉईंट आणि एक एंड यांचा मिड पॉईंट घ्यायचा. सेंट्रल पॉईंट कोणता आहे, C, आणि एक एंड जे आहे ह्या दोघांच्यातला मिड पॉईंट घेतला आणि तो मिड पॉईंट काय असेल, O असेल. आणि म्हणजेच ॲक्सिस हा कुठून पास होतो आहे, तर O या पॉईंटमधून पास होतो आहे. ओके, म्हणजे सेंटर C आणि इकडचं एक एंड घेतलं राईट साईडचं, तर त्याचा मिड पॉईंट O घेतला, तिथून ॲक्सिस पास होतो आहे, त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा आहे. मग IO इक्वल टू फॉर्म्युला काय असतो, IC + MH² अकॉर्डिंग टू पॅरलल ॲक्सेस थेरम. आता IC म्हणजे काय, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट सेंटर काय असतो, ml²/12 प्लस m × h म्हणजे काय, तर O मधून पास होणारा ॲक्सिस आणि C मधून जाणारा ॲक्सिस यांच्यातलं डिस्टन्स किती आहे ते L/4. मग त्याचा स्क्वेअर केला, हे पुढे काय येणार मग, ml²/12 + ml²/16. आन्सर किती आलं बघा, 7 ml²/48. त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा, 9th. Consider a uniform square plate of side A
and mass m, the moment of inertia of this plate about axis perpendicular to its plane and passing through one of its corner. म्हणजे आपल्याला इथे काय सांगितलंय की ॲक्सिस कुठून पास होतो, एका कॉर्नरमधून पास होतो आणि प्लेनला कसा आहे परपेंडिक्युलर. म्हणजे इथे आपण असं समजूया की ॲक्सिस हा कुठून जातोय तर ए पॉईंट हा त्याचा आपण कॉर्नर घेतलाय आणि त्या पॉईंटमधून जाणारा ॲक्सिस हा त्या प्लेटला कसा आहे परपेंडिक्युलर आहे. मग तुम्हाला इथे माहिती काय पाहिजे तर IO माहिती पाहिजे. म्हणजे त्या प्लेटच्या सेंटरमधून जाणारा आणि त्या प्लेटला परपेंडिक्युलर असणारा जो ॲक्सिस आहे त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO कसा काढायचा ms²/6. आता हा फॉर्म्युला सगळ्यांना नीट लक्षात पाहिजे. प्लेट असेल तर त्या प्लेटसाठी स्क्वेअर प्लेट असेल तर तिच्या सेंटरमधून जाणारा ॲक्सिस जो आहे त्याच्यासाठी मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतो ms²/6. आता ओ ॲक्सिसमधून जाणारा एक ओ पॉईंटमधून जाणारा एक ॲक्सिस आहे, एमधून जाणारा एक ॲक्सिस आहे आणि हे दोन्ही एकमेकांना कसे असतील पॅरलल असतील आणि त्यांच्यामध्ये असणारं डिस्टन्स किती असेल बघा a/√2 असेल. मग इथे जर आपण पॅरलल ॲक्सिस थेरम यूज केला तर काय येईल बघा a = IO + MH². ओके, IO किती आहे ms²/6 आहे प्लस m × h किती आहे a/√2, त्याचा काय करायचा स्क्वेअर. मग काय येईल ms²/6 + ms²/2. आन्सर किती मिळाला आपल्याला 2/3 ms². म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेट अबाउट ॲक्सिस पासिंग थ्रू कॉर्नर अँड परपेंडिक्युलर टू द प्लेन फॉर्म्युला आहे 2/3 ms². ओके, नेक्स्ट 10th एक्झाम्पल बघा. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ युनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ लेंथ L and mass m about axis passing through a point at a distance of L/3 from one of its end and perpendicular to the rod is. काय सांगितलंय बघा, एक रॉड आहे आणि तो ॲक्सिस जो आहे तो कुठून पास होतो बघा ॲक्सिस पासिंग थ्रू पॉईंट ॲट अ डिस्टन्स L/3 फ्रॉम वन एंड. ओके, आता सपोज आपण लेफ्ट साईडनं कन्सिडर केलं तर लेफ्ट साईडकडून ओ पॉईंट जो आहे तो किती डिस्टन्सवर आहे L/3. ओके, मग एका एंडपासून L/3 डिस्टन्सवर हा ओ पॉईंट आहे, त्याच्यातून ॲक्सिस पास झाला, त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे IO. ओके, C हा काय असेल सेंटर असेल. मग आता आपण IO = सपोज IC + MH² हा फॉर्म्युला यूज केला. आपल्याला IO काढायचा आहे ना, मग IC किती आहे बघा ml²/12. रॉडसाठी सेंटरचा फॉर्म्युला काय असतो ml²/12 असतो. मग ml²/12 + m × h म्हणजे काय असतं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल ॲक्सिस. ओके, मग आता हा जो ॲक्सिस आहे O हा एका एंडपासून L/3 डिस्टन्सवर आहे, तर त्या दोन पॅरलल ॲक्सिसमधलं डिस्टन्स किती असेल कसं काढायचं तर L/2 - L/3 करायचं. आन्सर किती मिळेल L/6. ओके, म्हणजे दोन पॅरलल ॲक्सिसमधलं डिस्टन्स आहे L/6, ते इथं आपण टाकलं. मग आन्सर काय मिळते बघा ml²/12 + ml²/36 म्हणजे आन्सर आहे ml²/9. नेक्स्ट बघा 11th एक्झाम्पल. 4 point masses each of value m are placed at the corners of a square ABCD of side L. ओके, आता 4 पॉईंट मासेस आहेत, प्रत्येकाचं मास m आहे आणि एक स्क्वेअर आहे ABCD आणि त्याच्या साईड L आहेत आणि त्याच्या 4 कॉर्नरला ABCD या 4 पॉईंटला 4 मासेस ठेवलेले आहेत. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टीम अबाउट ॲक्सिस पासिंग थ्रू A अँड पॅरलल टू BD. ओके, आता ॲक्सिस कुठून पास होतोय मग Aमधनं पास होतोय आणि BD या B आणि D या पॉईंटमधून जाणाऱ्या डायगोनलला तो ॲक्सिस कसा आहे पॅरलल आहे असं तुम्हाला सांगितलेलं आहे. आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ॲक्सिस पासिंग थ्रू पॉईंट A तुम्हाला फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, मग आता इथं काय केलं पाहिजेत तर हा जो A पॉईंट आहे त्याच्यापासूनचे तुम्हाला डिस्टन्स घेतले पाहिजे. कोणाचे तर A पॉईंटपासूनचं A पॉईंटमधून जाणारा जो ॲक्सिस आहे त्या ॲक्सिसपासूनचं Bचं डिस्टन्स घ्यायचं, त्या ॲक्सिसपासूनचं Cचं डिस्टन्स घ्यायचं आणि त्या ॲक्सिसपासूनचं Dचं डिस्टन्स घ्यायचं. ओके, म्हणजेच इथे काय केलं आहे बघा आपण A पार्टिकलला फर्स्ट नंबर दिला, Bला सेकंड, Cला थर्ड आणि Dला फोर्थ.
ओके. तर फर्स्ट पार्टिकलपासूनचं सेकंड पार्टिकलचं म्हणजे फर्स्ट पार्टिकलमधून जो ॲक्सिस जातो आहे त्याच्यापासून सेकंड पार्टिकलचं डिस्टन्स काय आहे R2. त्यानंतर त्या ॲक्सिसपासूनचं थर्ड पार्टिकलचं डिस्टन्स आहे R3 आणि त्या ॲक्सिसपासूनचं फोर्थ पार्टिकलचं डिस्टन्स आहे R4. आणि मग आपल्याला सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शियाज काढायचे आहेत. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेकंड पार्टिकल I2 कसा काढायचा बघा. I2 इक्वल टू काय असणार m इंटू R2 स्क्वेअर. मग त्यासाठी आपल्याला R2 माहिती पाहिजे. सिमिलरली जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट थर्ड पार्टिकल काढायचा आहे तर तो कसा काढायचा m इंटू R3 स्क्वेअर. मग आपल्याला R3 पण माहीत पाहिजे. सिमिलरली R4 पण माहीत पाहिजे. मग R2 आणि R4 हे म्हणजे काय असतील OA बरोबर. आणि OA डिस्टन्स काय असेल L/√2. म्हणजेच R2 आणि R4 हे दोघांच्या व्हॅल्यूज सेम असतील. त्या असतील L/√2. आणि R3 ही व्हॅल्यू किती असेल बघा L/√2 प्लस L/√2 म्हणजेच 2L/√2 म्हणजेच √2L असेल. मग टोटल सिस्टीमचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कसा काढायचा बघा बरं. काय कराल I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4. आता इथे I1 व्हॅल्यू मी 0 टाकली आहे. 0 का टाकली आहे कारण R1 हे डिस्टन्स किती असेल 0 असेल. फर्स्ट पार्टिकलपासूनचं डिस्टन्स किती असेल 0 प्लस m इंटू R2 स्क्वेअर प्लस m इंटू R3 स्क्वेअर प्लस m इंटू R4 स्क्वेअर. R2 R3 R4 यांच्या ज्या व्हॅल्यू आता आपण फाइंड आउट केल्या त्या इथे टाकल्या की आपल्याला आन्सर काय मिळेल बघा I इक्वल टू 3 ml स्क्वेअर. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट बघा 12th एक्झाम्पल. अ सॉलिड स्पियर अँड अ थिन स्पिरिकल शेल ऑफ द सेम रेडियस रोटेट अबाउट देअर डायमीटर्स विथ सेम अँग्युलर मोमेंटम बट विथ डिफरंट अँग्युलर वेलॉसिटीज. मोमेंटम सेम आहेत, अँग्युलर वेलॉसिटीज डिफरंट आहेत. म्हणजेच L1 इक्वल टू L2 आहे but ω1 not equal to ω2. Okay. If m1 and m2 are masses of solid sphere and hollow sphere, if their angular velocities are in the ratio 1:2, given काय आपल्याला ω1 upon ω2 किती आहे 1/2 आणि विचारलंय काय m1 equal to m2. आता L1 म्हणजे काय असेल I1 ω1, L2 म्हणजे काय असेल I2 ω2. मग L1 अपॉन L2 केलं तर काय येईल I1 ω1 अपॉन I2 ω2. ओके. आता L1 L2 सेम आहेत. मग L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L घेतलं तर काय येईल L/L इज इक्वल टू I1 म्हणजे काय सॉलिड स्पियरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असेल 2/5 mr स्क्वेअर. पण मासेस कशा आहेत दोघांचे डिफरंट आहेत. मग फर्स्ट जो सॉलिड स्पियर आहे त्याचं मास आपण m1 घेतलं तर काय येईल बघा 2/5 m1 r स्क्वेअर. त्यानंतर पुढे काय आहे ω1. त्यानंतर सिमिलरली I2 कसा काढायचा कसला स्पियर आहे आता स्पिरिकल शेल आहे म्हणजेच कोण आहे तर हॉलो स्पियर आहे. आणि हॉलो स्पियरसाठी मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असतो 2/3 mr स्क्वेअर आणि mच्या जागी काय येईल m2. मग काय आला 2/3 m2 r स्क्वेअर इंटू ω2. आता हा जो रेशो आहे तो आपण जर सॉल्व केला तर आन्सर काय मिळेल m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 10/3. नेक्स्ट बघा नेक्स्ट एक्झाम्पल. A thin circular ring of mass m and radius r is rotating about its axis with constant angular velocity omega. 4 objects each of mass m are kept gently to the opposite ends of the two perpendicular diameters of the ring. Then angular velocity of the ring will be. काय सांगितलं आहे पहिल्यांदा एक रिंग होती तिचं मास आहे m रेडियस आहे r आणि ती रोटेट होत होती बरोबर. म्हणजे इनिशियली तिचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असणार तर mr स्क्वेअर असणार. मग तिचं अँग्युलर मोमेंटम काय असणार तर mr स्क्वेअर इंटू ओमेगा. बघा इनिशियल अँग्युलर मोमेंटम ऑफ द रिंग कसं काढायचं L1 फॉर्म्युला I ओमेगा. रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया असेल mr स्क्वेअर आणि इंटू काय असेल ओमेगा. पुढे काय सांगितलं आहे 4 ऑब्जेक्ट्स इच ऑफ मास m. 4 ऑब्जेक्ट आहेत प्रत्येकाचं मास आता स्मॉल m आहे आणि रिंगचं मास जे आहे ते कॅपिटल M आहे लक्षात ठेवा. मग इथे पहिलं मोमेंटम काढताना तिथे आपण रिंगचं मास घेतलं आहे म्हणून कॅपिटल M घेतला आहे आणि फॉर्म्युला आला आहे कॅपिटल mr स्क्वेअर इंटू ओमेगा. त्यानंतर आपल्याला पुढे काय सांगितलेलं आहे बघा की 4 ऑब्जेक्ट्स इच ऑफ मास स्मॉल m. 4 ऑब्जेक्ट्स आहेत प्रत्येकाचं मास किती आहे बघा स्मॉल m एवढा आहे. आर केप्ट जेंटली टू द अपोजिट एंड्स ऑफ 2 परपेंडिक्युलर डायमीटर्स ऑफ द रिंग. 4 ऑब्जेक्ट काय केले डायमेट्रिकली अपोजिट पॉईंट्सला त्या रिंगवर ठेवले आणि आता ती रिंग जर रोटेट झाली
तर त्या रिंगची अँग्युलर व्हेलॉसिटी विचारली आहे. मग आता इथं मोमेंटम जर आपण काढलं तर काय येईल बघा, L2 इज इक्वल टू काय असेल, I2 इंटू ω2 असेल. I2 कसा काढायचा, तर रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय होता, कॅपिटल mr² प्लस हे जे 4 पार्टिकल्स ॲड झाले त्यांचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असेल, त्यातल्या प्रत्येक पार्टिकलचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया असेल mr², पण त्यातला m जो आहे तो कसला असेल, m स्मॉल m असेल. म्हणजे एका पार्टिकलचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आला स्मॉल mr², दुसऱ्याचा स्मॉल mr², अशा चौघांचा किती आला, स्मॉल mr². सगळ्यांची ॲडिशन करा, किती आला, 4 mr². आणि तो रिंगच्या मोमेंट ऑफ इनर्शियामध्ये ॲड करा, आन्सर काय मिळेल, कॅपिटल mr² प्लस 4 mr². हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फायनल मिळाला आणि इंटू काय असेल, ओमेगा डॅश. ओमेगा डॅश म्हणजे काय असेल, फायनल अँग्युलर व्हेलॉसिटी. मग फायनल अँग्युलर मोमेंटम L2 कसं काढलं, कॅपिटल mr² प्लस 4 स्मॉल mr² इंटू ओमेगा डॅश. आणि आपल्याला माहिती आहे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम L1 इज इक्वल टू काय असेल, L2. आणि मग आपल्याला ओमेगा डॅशचा फॉर्म्युला मिळेल, ओमेगा डॅश इज इक्वल टू काय असेल, कॅपिटल M इंटू ओमेगा डिव्हायडेड बाय कॅपिटल M प्लस 4 इंटू स्मॉल m. ओके, मग ऑप्शन कोणता करेक्ट असेल बघा, m ओमेगा अपॉन m प्लस 4m. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट.